जुलाई 2026 रिलेटिव करंट अफेर्सनी डिस्कशन आ विडियोमां आपणे करवाना छे। तो छेल्ले सुधी विडियो साथे बनी रहेजो। करंट अफेर्स इम्पोर्टंट टॉपिक है, दरेक एक्जाम में प्रश्न पूछवामां आवे छे। टॉपिक पर आवीए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल में आंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस क्यारे उजववामां आव्यो? आंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस दर वर्षे 30 जूनना रोज मनाववामां आवे छे। तो 30 जूने 3 इम्पोर्टंट डे है। एक है आंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉइड डे, ये पण मनाववामां आवे। एक है विश्व सोशियल मीडिया दिवस, ये पण मनाववामां आवे। तीजू है आंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस। तो आ 3 दिवस तमारे याद राखवाना। हाल में कयो देश 61 संरक्षित स्थलों साथे सत्तावार रीते यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज केपिटल बन्यो छे? 61 संरक्षित स्थलों साथे। तो राइट आंसर है मित्रों आमां आपणो देश, सॉरी इटाली देश, बराबर, इटाली देश। 61 संरक्षित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों साथे इटाली सत्तावार रीते यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज केपिटल बन्यो छे। हाल में इटाली पासे विश्व में सौथी वधु 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स छे। स्टार मार्क करजो मित्रों, खूब खूब इम्पोर्टंट। जांबली अरहर अने छतरिया डांगर, जांबली अरहर छतरिया डांगर सहित 4 परंपरागत पाकोने जीआई टेग कया राज्य माटे मळ्यो छे? राइट आंसर है मित्रों आमा मध्य प्रदेश, बराबर। मध्य प्रदेशना संपूर्ण जीआई टेग जो जून 2026 में मळ्या छे एनी डिस्कशन आ विडियो में थई जशे, बराबर। मित्रों एक है जांबली अरहर, एक है छतरिया डांगर, एक है सीताई कुटकी और एक है नागदबन कुटकी, बराबर। आ 4 वस्तुने अत्यारे 28 जूनना रोज जीआई टेग आपवामां आव्या छे मध्य प्रदेश में। 4 नंबर है, ग्राहक संतोषनी दृष्टिए जामनगर एरपोर्ट ने देश में कयो क्रम मळ्यो? तो ग्राहकों ने संतुष्टि थाय, बराबर, एना माटे जामनगर एरपोर्ट ने मित्रों कयो नंबर मळ्यो छे? तो राइट आंसर है 4थो नंबर, 4th नंबर। पीएम नरेंद्र मोदी ताजेतर में दमण खाते नमो एरपोर्टना नवा टर्मिनल बिल्डिंगનું उद्घाटन कर्યું। आ एरपोर्टનું नाम नमो एरपोर्ट है, आ खास याद राखजो, बराबर। स्टार मार्क करजो मित्रों, वेरी वेरी इम्पोर्टंट है। अहींया 2 एरपोर्टना प्रश्नो गुजरातमांथी क्लियर थई गया है। पहलो है ग्राहक संतुष्टि दृष्टिए जामनगर ने 4थो स्थान मळ्यो छे। बीजू है नमो एरपोर्ट दमण। हाल में कया राज्य में ब्रेकी बेक्टेरियम नेताजी नामना बेक्टेरियानी एक नवी प्रजाति मळी आवी छे? तो प्रश्न है, ब्रेकी बेक्टेरियम नेताजी नामना बेक्टेरियानी नवी प्रजाति मळी आवी? राइट आंसर है मित्रों में पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगालना हुगली नदी, कई नदी है? हुगली नदीना तट प्रदेश में बेक्टेरियानी एक नवी प्रजाति ब्रेकी बेक्टेरियम नेताजी मळी आवी छे। तेनुं नाम प्रख्यात भारतीय स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोसना मानमा राखवामां आव्युं छे। पश्चिम बंगालनुं केपिटल है कोलकाता। सीएम है सुवेंदु अधिकारी, राज्यपाल है RN रवि। 6 है, हाल में आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सौथी वधु विकेट लेनार बॉलर कोण बन्या? तो राइट आंसर है मित्रों दीप्ति शर्मा। हवे 4 मोस्ट विकेट लेवाळा बॉलरनी बात करूँ मैं तो दीप्ति शर्माए 356मो विकेट लेवानी साथे तेओ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सौथी वधु विकेट लेनार बॉलर बनी गया है महिला। झूलन गोस्वामी मित्रों 2nd नंबर पर है, पण भारतनी है। एलिस पेरी ए 336 विकेट साथे 3जा नंबर पर है। ने कैथरीन स्काइवर ब्रंट 335 विकेट साथे 4था नंबरे है। टॉप 2 में भारत। हाल में कया राज्य सरकारे गो ईस्ट पॉलिसी शुरू करी? तो मित्रों ये करी है ओडिशा सरकारे। हवे आ गो ईस्टनो मतलब शुं थाय? प्रश्न है गो ईस्टनो मतलब शुं थाय छे? तो गो ईस्ट एटले के गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सिलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स, बराबर। आनो हेतु है मित्रों राज्य में औद्योगिक रोकाण आकर्षवू, प्रोजेक्ट मंजूरीनी प्रक्रिया झड़पी बनावी अने खास करने पछात जिल्लाओं में उत्पादन अने औद्योगिक विकास ने प्रोत्साहन आपवू। 8 नंबर हाल में भारतનું पहलू ऑफशोर समुद्र किनारे अथवा समुद्र में बनेलू एरपोर्ट ने कया राज्य मंजूरी आपी? ऑफशोर एरपोर्ट एटले शुं? तो ऑफशोर एरपोर्ट एटले समुद्र किनारे अथवा समुद्र में बनेलू एरपोर्ट। राइट आंसर है मित्रों में महाराष्ट्र राज्य। स्थल है मित्रों पालघर जिल्लो, कोरे बीच नजीक। आ एरपोर्ट मुंबई महानगर विस्तारનું 3જું आंतरराष्ट्रीय एरपोर्ट बनशे। दर वर्षे अंदाजे 9 करोड़ एटले के 90 मिलियन मुसाफरोने संभाळवानी क्षमता छे। एरपोर्ट अरबी समुद्र में कृत्रिम रीते विकसावेली जमीन पर बनाववामां आवशे। हाल में WMO नो सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO एवॉर्ड कोणे जीत्यो? तो राइट आंसर है फ्लोरेंस राबियरे। 7 नंबर हाल में कया राज्य सरकारे गो ईस्ट पॉलिसी शुरू करी? तो प्रश्न है गो ईस्ट नो मतलब शुं थाय? प्रश्न है गो ईस्ट नो मतलब शुं थाय छे? तो गो ईस्ट एटले के गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सिलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स, बराबर। आ नो हेतु है मित्रों राज्य में औद्योगिक रोकाण आकर्षवू, प्रोजेक्ट मंजूरीनी प्रक्रिया झड़पी बनावी अने खास करने पछात जिल्लाओं में उत्पादन अने औद्योगिक विकास ने प्रोत्साहन आपवू।
મિત્રો આ ફ્લોરેન્સ રાવિયર છે, ફ્રાન્સ દેશની છે. હવે તમને ડિટેલમાં માહિતી આપું મેં. તો પુરસ્કારનું નામ છે મિત્રો ઇન્ટરનેશનલ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રાઇઝ. આપનાર સંસ્થા છે વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન WMO. વર્ષ છે મિત્રો 2026. 71મો IMO પ્રાઇઝ. વિજેતા છે ડૉક્ટર ફ્લોરેન્સ રેબિયર, ફ્રાન્સ. ક્ષેત્ર છે હવામાન વિજ્ઞાન એટલે કે મેટેરોલોજી. મિત્રો હાલમાં ભારતીય નૌકાદળના લેફ્ટિનન્ટ કમાન્ડર સૂરજ પારાસરને શૌર્ય ચક્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું. કે સત્યનારાયણ રાજુને FE બેસ્ટ બેંક્સ એવોર્ડ્સ 2026 બેન્કર ઓફ ધ યર એવોર્ડ મળ્યો. જૈનેન્દ્ર જૈનને ભૌતિકશાસ્ત્રમાં વુલ્ફ પુરસ્કાર 2025 મળ્યો છે. ગૌતમ ડેને જીવ વિજ્ઞાનમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ EMBO ગોલ્ડ મેડલ 2026 એનાયત કરવામાં આવ્યો. લિયોનલ મેસી 2026 પ્રિન્સેસ ઓફ એસ્ટુરિયસ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડ્સ મેળવનાર પ્રથમ ફૂટબોલર બન્યા. અભિલાષા બરાકને UN મિલિટરી જેન્ડર એડવોકેટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. હાલમાં યમુના જળ પરિયોજના લાગુ કરવા માટે હરિયાણા અને કયા રાજ્યએ MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં હરિયાણા અને રાજસ્થાન. હરિયાણા અને રાજસ્થાન કરાર પર હસ્તાક્ષર 29 જૂન 2026ના રોજ થયા છે. યમુના નદીનું પાણી વેચાણ અને રાજસ્થાનના હિસ્સાનું પાણી પહોંચાડવું. લગભગ 580 મિલિયન ક્યુબિક મીટર પાણી હરિયાણાથી રાજસ્થાન સુધી ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન દ્વારા પહોંચાડવામાં આવશે. અંદાજિત પ્રોજેક્ટ ખર્ચે મિત્રો 34,102 કરોડ. બરાબર. અને અમિત શાહ પણ હાજર રહ્યા. રાજસ્થાનના CM ભજનલાલ શર્મા અને હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈની વચ્ચે આ કરાર કરવામાં આવ્યો. હાલમાં કયા રાજ્યના ઇન્દોરી આલુને GI ટેગ મળ્યો છે? તો મિત્રો મધ્યપ્રદેશ. હવે જો જૂનમાં મિત્રો મધ્યપ્રદેશની 12 બીજી પ્રોડક્ટને GI ટેગ મળ્યો. હવે તમને જણાવી દઉં કઈ કઈ છે. ઇન્દોરી આલુ, બરાબર, ઇન્દોરના છે. એનાથી ચિપ્સ અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનતા હોય. માલવા ગાર્ડુ રતલામ માલવાને મળ્યું છે. સેલાના બાલમ કાકડી રતલામને મળ્યો છે. શિવની જમ્બો સીતાફળ, બરાબર, શિવનીનો જમ્બો સીતાફળ એને મળ્યો છે. નેક્સ્ટની આપણે વાત કરીએ તો આલીરાજપુર નૂરજહાં કેરી, બરાબર, એને પણ મળ્યો છે. બેતુલ ગજરિયા કેરી એને પણ મળ્યો છે. ખરગોન લાલ મરચાંને મળ્યો છે. માંડુ ખુરાસાની ઇમલી, બરાબર, માંડુ ખુરાસાની ઇમલી ધારને પણ મળ્યો છે. નેક્સ્ટની વાત કરીએ આપણે તો જબલપુર લીલા વટાણાને મળ્યો છે. જબલપુર સિંગાડાને મળ્યો છે. નરસિંહપુર ગોળને મળ્યો છે. અને કુંભરાજ ધાણાને મળ્યો છે, જે ગુનાના છે. વિશ્વનો સૌથી વૃદ્ધ જીવંત ભૂમિ પ્રાણી કાચબો કયો છે? તો એ છે મિત્રો જોનાથન, અને એ હાલમાં ચર્ચામાં છે. બરાબર. પહેલાં તમને જોનાથન વિશે માહિતી આપું તો એની ઉંમર છે, નામ છે જોનાથન, પ્રજાતિ છે મિત્રો સેસેલ્સ જિયાન્ટ ટોર્ટોઇસ. અંદાજિત જન્મ છે 1832. અંદાજિત ઉંમર છે લગભગ 194 વર્ષ. બરાબર. સેસેલ્સમાં અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગયા હતા અને PM નરેન્દ્ર મોદીએ સેસેલ્સની મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત લીધી. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ વિશ્વના સૌથી વૃદ્ધ જીવંત ભૂમિ પ્રાણી તરીકે ઓળખાતા વિશાળ કાચબા જોનાથન સાથે પણ મુલાકાત કરી છે. 13 હાલમાં કયા મંત્રાલય દ્વારા દિશા 2.0 યોજના શરૂ કરાઈ? દિશા 2.0 યોજના રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં કાનૂન અને ન્યાય મંત્રાલય. બરાબર. હવે આ યોજનાનું સંપૂર્ણ નામ છે ડિઝાઇનિંગ ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ ફોર હોલિસ્ટિક એક્સેસ ટુ જસ્ટિસ. મંત્રાલય છે કાયદા અને ન્યાય. અમલીકરણ છે 1 એપ્રિલ 2026 થી 31 માર્ચ 2031. કુલ બજેટ છે ₹255 કરોડ. મુખ્ય હેતુ છે દેશના દરેક નાગરિકને ન્યાય સુધી સરળ પહોંચ એટલે કે એક્સેસ ટુ જસ્ટિસ સુનિશ્ચિત કરવી. PM ફેમિલી કેર ટ્રેકરનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર છે ગાંધીનગર ખાતે. શરૂ કરનાર છે મિત્રો અમિત શાહ. હેતુ છે ગર્ભાવસ્થાથી લઈને 18 વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકોના આરોગ્ય, પોષણ, શિક્ષણ અને કલ્યાણનું ડિજિટલ ટ્રેકિંગ કરવું. દરેક બાળકને બર્થ રજિસ્ટ્રેશન નંબર અથવા આભા ID સાથે જોડાયેલ અનન્ય ઓળખ આપવામાં આવશે. 15 છે હાલમાં 29 જૂન 2026ના રોજ કયા દેશને 50મો રાષ્ટ્રીય દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો સેસેલ્સ દેશનો. બરાબર, સેસેલ્સ. આ દિવસ સેસેલ્સને 29 જૂન 1976ના રોજ બ્રિટનથી મળેલી સ્વતંત્રતાના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ઉજવાયો હતો. મુખ્ય અતિથિની વાત કરીએ તો નરેન્દ્ર મોદી ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન તરીકે સેસેલ્સના રાષ્ટ્રીય દિવસ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ બન્યા અને સેસેલ્સનો સર્વોચ્ચ સન્માન નરેન્દ્ર મોદીને આપવામાં આવ્યો છે.
હાલમાં બેન સ્ટોક્સ નિવૃત્ત થયા તે કયા દેશના પ્રખ્યાત ક્રિકેટર હતા? પ્રશ્ન છે બેન સ્ટોક્સ નિવૃત્ત થયા છે તે કયા દેશના પ્રખ્યાત ક્રિકેટર? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો આમાં ઇંગ્લેન્ડ દેશ. ઇંગ્લેન્ડના પ્રખ્યાત ખેલાડી બેન સ્ટોક્સે ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે. તો મિત્રો આ હતા કરંટના પ્રશ્નો. વાત કરીએ રિવિઝનની. તો મિત્રો 30 જૂન 2026 આપણે આવી ગયા રિવિઝન પર. રાષ્ટ્રીય આંકડા દિવસ ક્યારે? તો 29 જૂને. ટપાલ વિભાગ દ્વારા હાલમાં કયા રાજ્યમાં ડ્રોન આધારિત ટપાલ સેવા? હિમાચલ. ટેલિકમ્યુનિકેશન વિભાગે હાલમાં કયા રાજ્યમાં ઇન્ટર ઝોન રોમિંગ સેવા શરૂ કરી? અરુણાચલ પર. સંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન મહિલા મંચ 2026 હાલમાં ક્યાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું? બિશ્કેક. વિશ્વ બેંકે કયા દેશ માટે $1.1 બિલિયનની કટોકટી નાણાકીય સહાય મંજૂર કરી? બાંગ્લાદેશ. કયા રાજ્ય સરકારે વિકસિત ભારત ગેરંટી ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લાઇવલીહુડ મિશન યોજનાની જાહેરાત કરી? પંજાબ. વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટરના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે કોની નિમણૂક? ઉપેન્દ્ર પી રાજીવની. ચર્ચામાં રહેલું નોંગખાઈલેમ વન્યજીવ અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં છે? મેઘાલય. હાલમાં ભારતની 29મી નવરત્ન કંપની બની છે GRSE. ક્યાં મહર્ષિ સુશ્રુતની કાંસ્ય પ્રતિમાનું અનાવરણ કરાયું? સ્કોટલેન્ડમાં. ભારતનું પ્રથમ ખાનગી ક્ષેત્રનું હાઇબ્રિડ 2G ઇથેનોલ પ્રોજેક્ટ ક્યાં સ્થાપિત કરાયું? ઉત્તર પ્રદેશ. ભારતનું પ્રથમ સેટેલાઇટ આધારિત લેન્ડિંગ સિસ્ટમ એપ્રોચનું પરીક્ષણ ક્યાં કરાયું? ઉદયપુરમાં. પીએમ મોદીને કયા દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લુ હોરાઇઝન એનાયત કરવામાં આવ્યું? સેશેલ્સ. DRIVના પ્રથમ વૈશ્વિક બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? MS ધોનીની. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલી હેલિના મિસાઇલ કયા દેશે વિકસાવી છે? ભારતે. મિત્રો ગઈકાલે પ્રશ્ન પૂછાયો, ભારતે કયા દેશને મદદ કરવા માટે ઓપરેશન અમિસ્તાદ શરૂ કર્યું? વેનેઝુએલા રાઈટ આન્સર હતો. આજનો પ્રશ્ન છે ગુજરાતમાં 24મા શાળા પ્રવેશ ઉત્સવનો પ્રારંભ ક્યાંથી કરાયો? સુરત, વડનગર, સાપુતારા કે આહવા? જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો.